कि हाँ जो किछि पिला अछन जो मन तो ठीक ठाक कथा कहउछन्ती जोथरे पिले चैलेंज करा जाय परिबो आ किछि पिला अन्य अन्य कथा कहि कि पिले बहुत डाइवर्ट होउछ ठीक अछि सेति पय मु कहली कि अमन थरे पिले विचार करनोटा ठीक हबो बुझेला तो सेति पय जहार पिले जोथरे भी डाउट अछि तो आराम से पिले पचारिबो ठीक अछि तार हेई परिबो कि न हेई परिबो डिसीजन करिवा ता परे भी जदि भी तमन डाउट लागुछि ता परे भी तम माने पिले ये करि परिबो ठीक अछि जो कोन चैलेंज करि परिबो हां आ हो सर ठीक ठीक अच्छे पिले कहीं सहीटा तम मैंने पिले स्वाधीनता ठीक है से मुझे मना करी कि जोटा पिले जेन्युइन कथा जोटा कले हो पार जोटा पिले शास्त्रीय प्रमाण अच्छी मुझे केवल से ही पिले आलोचना करी ठीक अच्छे आ बाकी गुड़ाक मान पिले देखा चल हाँ ताहले पिले जो प्रथम जो 20 प्रश्न पिले थिला ता ऊपर तो कहार किसी असुविधा नहीं तो तार आंसर पूरा पिले ठीक ही अच्छी खाली गोटे प्रश्न खाली एपट सेपट थिला कोन नंबरटा पिले 15 नंबरटा हैला 15 नंबरटा संस्कृत रे टिके अलग आस्थिला किंतु इंग्लिश रे पिले ठीक ही आस्थिला माने इंग्लिश रे जो क्वेश्चन ता आस्थिला सेटा ही एक्चुअली ठीक ही बुझला जो संस्कृत रे आस्थिला सेटा ठीक नहीं हैला माने प्रश्न भूल अछि ठीक है तो तापर चैलेंज करियार किसी कथा नहीं से प्रायतः आंसर पिले ठीक ही देछि से इंग्लिश हिसाब रे देछि और आंसर ठीक भी देछि हैला तो सेति पय जो प्रथम जो सीडीपी रो जो 20 प्रश्न ताकू वर्तमान हम स्किप करबा बुझला तापरे अ सर हम्म 7 नंबर पेडागोजी रो 7 नंबर प्लेसमेंट आंसर देजी सर ये हाँ किसी असुविधा नहीं 7 नंबर तो ठीक ही अच्छी और कौन असुविधा अच्छी निदानात्मक हम आ ठीक अच्छे सही सर 7 नंबर आंसर टा डायग्नोसिस देजी हाँ तो डायग्नोस्टिक ही तो हम आंसर सेटा तो से कौन असुविधा अच्छी प्लेसमेंट बोल देले सर प्लेसमेंट हबनी सेटा हैला ठीक तो डायग्नोस्टिक ठीक ही अच्छी सेटा तो से जो 20 प्रश्न भितर कार किसी डाउट अच्छी कि पिले को हजार डाउट अच्छी तो को पिले तापर नल आगु जीवा हैला ताले प्रथम 20 प्रश्न भितर कार किसी पिले असुविधा नहीं और सेटा पूरा ठीक ही अच्छी ता ऊपर किसी काहे ना जे पिले परीक्षा करूछि पिले जे क्वेश्चन बनाउछि से एते तो केबे भूल दबन ना पिले किछि टाइपिंग मिस्टेक वाला प्रश्न हो जाइए गोटे दुईटा पिले बुझेला आउ बाकी बाकी गुड़ाक आम मैंने पिले अଯଥା ଯୁକ୍ତତର୍କ ସିନା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଉପରେ କିଛି କରିବା କଥା ନାହିଁ ପିଲେ ହେଲା କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଉଠେଇ ଦଉଛି ପିଲେ ଯୋଉମାନେ କରିବା ଦ୍ଵାରା କିଛି ଫାଇଦା ହେଇପାରିବ ଯୋଉଟା ପିଲେ ଧନାତ ଯୋଉମାନେ ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ କରିଛ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଠିକ ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ପିଲେ ଆନ୍ସର କଣ ଦେଇଛି ହେତୁ ପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି ठीक अच्छे तो एथिरे संदेह करार किछि नाही काहेकि ना पिले धन शब्द कौन सी गुणवाचक शब्द नुह आ जदि कौन सी शब्द पिले गुणवाचक शब्द नुह ताहा पिले केबे हेले मध्ये कोन हे परिबोनी तो हेतु रे पंचमी केबे हे परिबो नाही हैला तो जहार पिले प्रूफ मान सेटा को ये करबा मु ताको संध्या बेल को पिले जोड़ा जोड़ा प्रूफ हबो सेटा को मु लेखि तम मान को पिले पठेबी काना मो पाखे सिद्धांत कमुद्र बहि नथिला मु जण को फोन करी ताको ताटो फोटो उठेगी पिले आनिछि ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ହେଲା ଭାଇନା ପ୍ରଣାମ। ହୁଁ ଭାଇନା ଯଦି ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀଟା ପ୍ରୁଭ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କଣ ହେତୁ ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚମୀଟା କାଟିଦବ ସିଏ? ହଁ ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଟାକୁ ହିଁ କରିବ ନା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇନା OSOU ଯୋଉଟା ଓଡିଶା ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ମାନେ ଏଇଟା ହେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ବହି ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ପିଲେ ଯୋଉଟା ଠିକ ଠିକ ବୁଝିହେଲା ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ ସେଟାକୁ ଠିକ ହିଁ ମାନାଯିବ ତ ସିଏ ଲେଖିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ନା ନାଇଁ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ନିୟମ ପିଲେ କିଛି କି ଦ୍ରବ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦର ବି ହେତୁରେ ପଞ୍ଚମୀ ହୁଏ ବୋଲି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ମନା କରିଥାନ୍ତେ କି ତ ଠିକ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତ ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ ପିଲେ ତ କେମିତି ହେଇଯିବ କୋଉ ବହି ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବନି କି କିଏ ପ୍ରମାଣ ମାନିଦେଲେ କେବେ ହେଇଯିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ହେତୁରେ ପଞ୍ଚମୀ କେବେ ହେଇ ହିଁ ପାରିବନି ଦ୍ରବ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦର ବୁଝି ସାର୍ ହଉଛି ସାର୍ ସିଏ ଯେ ଦେଇଛି ଦିଟା ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେବେ ହେତୁ ପଞ୍ଚମୀ ବି ହବ ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ ଏମିତି ହବନି ସେଇଟା କଥା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡିଆଯିବ ଯୋଉଟା ଠିକ କଥା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବିଚାର କରିବା ତେଣିକି ସିଏ ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ପିଲେ ବୁଝିହେଲା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା ପିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପିଲେ ଅଛି ଏଇଟା ଡି ସେଟ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଟା ପିଲେ ହେଲା ଏଇଟା ସେଟ ଡି ର ପିଲେ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଥିଲା ପିଲେ ଯୋଉଟା କୋଉଟା ପିଲେ ଥିଲା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ ର
ଧୀବର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହେଲା। ତ ଧୀବର ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ସିଏ ଆନ୍ସର କି ହିସାବରେ ପିଲେ କୋଉ ଅଙ୍କ ମାନିଛି? ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କ। ଷଷ୍ଠ। ତ କିଛି ଭୁଲ ବି ମାନିନି ସେ ପିଲେ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କ ପିଲେ ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ଷଷ୍ଠାଙ୍କ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି, ଏମିତି ନୁହଁ କି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ, ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଷଷ୍ଠାଙ୍କ ପିଲେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆଉ ପିଲେ ଏମିତି ବି ନୁହଁ କି ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ ବି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ବୁଝୁଛି ପିଲେ। କାହିଁକି ନା ପିଲେ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେମାନେ ବି ଦେଇପାରିବ ପିଲେ। ସୁଧାକର ମାଲବ୍ୟ ଯାହାର ବହିକୁ ପିଲେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାମାଣିକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ଉପରେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କ ବହିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୋଉ ଧୀବର ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ କଣ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲେ? ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କାଂଶ ଅଙ୍କାବତାର ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଯୋଉ ଧୀବର ବୃତ୍ତାନ୍ତଟା ପିଲେ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତ ତାଙ୍କ ବହିର ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ତମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ, ତାହେଲେ ୟାର ପିଲା ଆନ୍ସର ସେ ଦିଟାକୁ ମାନିବ, ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କକୁ ବି ମାନିବ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନିବ ହେଲା। ଯଦି ୟାର ପିଲେ ସେ ଆନ୍ସର କି ଚେଞ୍ଜ କରିଲା ତ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍କାବତାର ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍କାବତାର ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ମତ ପିଲା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା ଯାକ ମତକୁ ସେ ଠିକ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ପିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କକୁ ବି ଠିକ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କକୁ ବି ଠିକ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ପିଲେ। ଏଇ ଦିଟା କଥା ଗଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା? ଏଇଟା ପିଲେ ସୁଧାକର ମାଲବ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ପ୍ରାମାଣିକ ଲେଖକ ପିଲେ, ସାହିତ୍ୟର ବହୁତ ପ୍ରାମାଣିକ ଲେଖକ ହେଲା। ନା ଟିକେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେବେ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରୁଫ। ସେଇଟା ପିଲେ ଗ୍ରୁପରେ କିଏ ଜଣେ ପଠେଇଥିଲା, ସୁଧାକର ମାଲବ୍ୟଙ୍କର, ବୁଝୁଛି କି? ସୁଧାକର ମାଲବ୍ୟଙ୍କର କିଏ ପଠେଇଥିଲା ପିଲେ ସେଇଟା ହେଲା। ହଉ ଦେଖିବା ସେଇଟା ପିଲେ କିଏ ଜଣେ ପଠେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଅଛି ପିଲେ, ସେଟାକୁ ଆଉ ଖାଲି ଥରେ ଥରେ ତାକୁ ପିଲେ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଲେଖିଦବା ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଖାଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଖାଲି ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ସନ ଦବା ହବନି, ଆମକୁ ସେ ପାଖରେ କି ଜିନିଷ ଆମକୁ ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ପିଲେ, ବୁଝୁଛି କି ଜିନିଷ ପିଲେ ଆମକୁ ବି ଲେଖିଲେ ତ ସେ ଆନ୍ସର ଟା ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। କାହିଁକି ନା ଅବଜେକ୍ସନ ଯୋଉ ହେଲା ପରେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କି ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ସନ ଆମେ କରିଦେଲା ମାନେ ସେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଉପରେ ଅବଜେକ୍ସନ ହେଇଥିବ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସେ ମାର୍କ ଦେବ ନା, ସେମିତି କଥା ନାହିଁ। ତମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ କଲା ପରେ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତର ଯୋଉମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବା ସଂସ୍କୃତର ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, ଯୋଉମାନେ କି ଉତ୍ତରକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସେମାନେ ବନେଇବେ, ବୁଝୁଛି। ତ ସେମାନେ ଆସିକିରି ବିଚାର କରିବେ କି ଏଇଟା ଯଥାର୍ଥ କି ଯଥାର୍ଥ ନୁହଁ, ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ବାହାର ଲୋକ କେହି ବିଚାର କରିବେନି। ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଆନ୍ସର ବୋଲି ମାନିବ, ବୁଝିହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ପିଲେ ଦବାର ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନେ କୁହ ପିଲେ କାହାର କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଜଣେ ଜଣେ ପିଲେ କୁହ, ଠିକ ଅଛି। ବହୁ ଜଣ କହିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଉ କୁହ। ଦର୍ଶନଟା ଅଛି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୁସ୍ ଧାତୁ ଦେଇଛି, ହଁ ଆଗ ଆଶିଷ କୁହ କୁହ କୋଉଟା? ତ ଯୋଉ ଦର୍ଶନରେ ସେ ଦୁସ୍ ଧାତୁ ଦେଇଛି, ଦୁସ୍ କଣ ଗୋଟେ ଧାତୁ ହୁଏ ନା? ଧାତୁ ନୁହଁ, ଠିକ କଥା। ଦେଖ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଝିଲା। ମାନେ ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ, ଅପସନ ସେଥିରେ ନାହିଁ, ଏୟା ତ କଥା। ତ ସେଇଗୁଡାକ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ରହିଲା ସେଇଟା ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କର ମାନେ ହେଲା ପିଲେ ଯାହାର ଭୁଲ ଥାଉ ଠିକ ଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିବ, ବୁଝିଲା। ଦର୍ଶନ କଥା ଯୋଉ ତମମାନେ କହିଲ ପିଲେ ତା ଉପରେ ତମମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ କରିବ କି ଅପସନ ରେ ନାହିଁ ବୋଲି, ହଁ ତ ସେଇଟା ତମମାନଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟା ଅପସନ ରେ ନାହିଁ ସେଟା ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ହେଲା। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ସୂତ୍ର ଯୋଉ ସିବିଏସଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଟିକେ କହିବେ। ରୁହ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଆଉ ଗୋଟେ କୁହ। କଥା ନା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଠିକ ଅଛି ତାକୁ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କ ମିଳିବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ମାର୍କ ଠିକ ମିଳିବ? ଅଛି ସେଇଟା, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ ଠିକ ଏକ ଅଛି। ମିଳିବ ହେଲା। ନାଇଁ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଠିକ ମାନେ ଅଛି, ଟିକେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ମାର୍କ ସୂତ୍ର ପାଇଛୁ। କଥା କହିବେ। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ନିୟମ ପିଲା ଅଯଥା କଥା ଗୁଡାକରେ ଏଥିରେ କଣ ଏତେ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କୁହ। ସାର୍ ତ୍ରିଭାଷା ସାର୍ ସୂତ୍ର ଯୋଉ ଟା କୁହନ୍ତୁ। ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂତ୍ର, ହଁ ରୁହ ଝିଅ, ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର କଥା କିଏ କହୁଥିଲା କୁହ। ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର ଯୋଉ ସିବିଏସଇ କଥା ତ୍ରିଭାଷା ଦେଇଛି ସୂତ୍ର ସେଇଟା କେବେ ଯୋଉ ହଁ ଦେଇଛି ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ସେଇ ଏସଏସସି ମସିହାଟା ହବ, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର ସେଇ ପିଲେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତ୍ରିଭାଷା ଟିକେ ସୂତ୍ର ପିଲେ ଅପସନ ବି ର ସରି ଯୋଉ ବି ସେଟ ର ପିଲେ କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରଟା? 87 87 ନମ୍ବର, 87। 87 ନମ୍ବର ହେଲା ପିଲେ। 87 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରମ ସିବିଏସଇ ଇତି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା କଦା ପ୍ରଣୀତମ। ପିଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲେ କୋଉ ବହିରୁ ଆସିଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା? ସିଟି ବହିରୁ ଆସିଛି। ବୁକ୍ ରୁ ବି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସିଟି ବୁକ୍ ରେ ପିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଦେଇଛି ନା ପିଲେ ତ୍ରିଭାଷା ସାର୍ ସେଇଟା ସିବିଏସଇ ଦେଇନି, ସିଏ ଦେଇଛି।
ହଁ CBSE ନା କଣ କହୁଛ? ନାଇଁ ସିବିଏସ୍ଇ ନୁହେଁ ସିଏ ବି ଦେଇଛି ଆମ ସିଟି ବୋର୍ଡରେ ସିଏ ବି ଦେଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଏଜୁକେସନ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା CABE। ବିଇ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସିବିଏସ୍ଇ ପଚାରିଛି। ସାର୍ ଯିଏ ବି ଦେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣାଳୀ ତ ଗୋଟେ ମସିହାରେ ହେଇଛି ନା। ହୁଁ 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 ହୁଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିବିଏସ୍ଇ ର 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଥିଲା ଭାଇନା। CBSE ରେ ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା ସିବିଏସ୍ଇ ରେ ଦି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଏଠି ପରେ ସେଟା ହେଇଥିଲା ସିଏ ଏତେ ବି ନ ଲାଗୁ କେମିତି କରିବାରେ। ହବା କଥା ଏଠି ସି ଦେଇଛି। ଉଦୟଶଙ୍କର ଝା ବହି ଦେଇଛି ଏଟା ସମୟ ଦେଇନି ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ସିଏ ରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ମାନିଛି ସିବିଏସ୍ଇ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ମାନିଛି। CBSE ସଂସ୍କୃତ ତାକୁ କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ବୋଲି ମାନିଛି, ଠିକ କଥା। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ ଦେନ୍ କଣ ଲେଖିକି କଣ କରିକି ଏମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯେ ସେଠି CBSE କଥା ଯିଏ ଦେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବି ନଜର ନଥିଲା ପିଲେ, ମୁଁ ବି ସେଇ CABE କଥା ହିଁ ଭାବିଛି। ବୁଝାଉଛି କାହିଁକି ଆମ ପାଖେ ଯୋଉଟା ଅଛି ପିଲେ ଯୋଉଟା ଆମେ ସିଟି ବହିରେ ପଢୁଥିଲେ ସେଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଏଜୁକେସନ, ସେଟା CABE। ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ଵାରା କଣ 1958 ରେ ହେଇଥିଲା କି? ସାର୍ ହୁଁ ହୁଁ। ସାର୍ ଅପସନ ଗୁଡାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। 68 ରେ ଭାଇନା 1968 ଏମିତି ଅପସନରେ ନାହିଁ। 1955, 1956, 1957, 1958 ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 1968 ନାହିଁ। ନାହିଁ। ସିବିଏସ୍ଇ ହେଇଛି ଦେନ୍ ସିବିଏସ୍ଇ ତ 1968 ରେ ମାନିଥିଲା ତ ଏଠି 68 ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା ୟା ଉପରେ ପିଲେ ତମ ମାନେ କେମିତି କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ କହୁଛ? ବୁଝିଲ ସେଇଟା ନା? ମାନେ କଣ ଲେଖିବୁ ଆଉ କଣ ଅପସନରେ ହିଁ ଲେଖିବୁ ନାହିଁ ତାର ଆର ଗୋଟେ କୋଉ ଲେ ପ୍ରାମାଣିକ ବହି ମିଳୁନି ଆଉ ଭାଇନା ସେ ଗୁଗଲ କୁ ବି ସେ ପ୍ରାମାଣିକ ମାନିବନି। ନାଇଁ ଗୁଗଲ କଥା ପିଲେ ନାଇଁ, ଗୁଗଲ କଥାରେ ହେଇପାରିବନି ପିଲେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପିଲେ ଯୋଉଟା ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ହେଇଥିବାର ଅଛି କୌଣସି ବହିରେ, କୌଣସି ବହିରେ ବୁଝ ହଉଛି। ହେଲା ତ ଏ 87 ନମ୍ବର ଟା ପିଲେ 87 ନମ୍ବର ର ପ୍ରୁଫ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ପିଲେ, ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରମ ଟା। ମାନେ ଭାଇନା ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ବି ଲେଖିକି ବି ପ୍ରୁଭ କରିହବ କି 68 ଅଛି। 68 ରେ ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ 68 ଟା ଅପସନରେ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଡି ହବ ଅପସନ। ତ 68 ରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ବି ତ କିଛି ପ୍ରମାଣିକ ନାହିଁ ନା। ଉଦୟଶଙ୍କର ଯାହା ବହିରେ ଅଛି। ଉଦୟଶଙ୍କର ସାର୍ ବହିରେ 68 ଅଛି କି ସେଇଟା? ଅପସନରେ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ 68 ଅପସନରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଅପସନରେ 68 ନାହିଁ ପିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ଯଦି 68 ଅପସନରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡି ଅପସନ ହିଁ ହବ ନା। ହୁଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝା ସାରଙ୍କର ବହି ଅଛି ପିଲେ ତ ତା ଉପରେ ପିଲେ ଏଟାକୁ ଇଏ କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ବି ୟା ଉପରେ କିଛି କହିପାରୁନି ପିଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। 87 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପିଲେ ଭାଇନା ଧନା ଯଦି ଯଦି ପିଲେ CABE ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରମାଣ ସେଇ ଯୋଉ ବହିରୁ ଦେଇକି ରିପ୍ଲେ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିରେ ପିଲେ କେତେ 1956 ଥିଲା ପରା। ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା। ସେଥିରେ 1956 ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ତ ଦାଦା ପିଲେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତଥାପି ପିଲେ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିବି ପିଲେ CBSE କଥା ଯୋଉ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିକି ପିଲେ ଏଟା କହିବି, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ କହିପାରୁନି। ଛାଡ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି ଆଉ କାହା ଉପରେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭାଇନା ଯୋଉ ଆଦୌ ବେଦ ମୂଳ ଯୋଉଟା ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟମ କହୁଛନ୍ତି ଆଦୌ ବେଦ ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟମ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମହାଭାରତ ବି ହେଇପାରିବ ନା। ମହାଭାରତ ବି ହେଇପାରିବ ଠିକ, ସେଟା ଅଛି ଯୋଉ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ମାନିଛି ସେଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିହବ ଆନ୍ସର କାହାକୁ ମାନିଛି ସେ ପିଲେ? ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟମ ବାକ୍ୟ ମାନିଛି। ପଦ୍ୟ ମାନିଛୁ। ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟମ ବୋଲି ମାନିଛି। ବାକ୍ୟ ତ ମାନେ ସେଟା ମହାଭାରତ ସିଟି ବହିରେ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଅଛି। ହଁ ସିଟି ବହିରେ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଦେଇଛି, ସେଇ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୋଲି ମହାଭାରତ ସିଟି ବୁକ୍ ରେ ଦେଇଛି ଶୁଣ ଏଟା ଶୁଣ ମନା ହଉନି। ସିଟି ବୁକ୍ କୁ ଆରେ ମାନିବା ସହିତ ସେ କାହିଁ ମହାଭାରତ ମାନିବନି। ତମେ ଯେ ଏଠି ଯୁକ୍ତି କଲେ କଣ ହବ, ଶୁଣ କଣ କୁହାଯାଉଛି। ତମାନେ ମହାଭାରତର ମହାଭାରତରେ ସେ ନାହିଁ ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତକୁ ତମେ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ ଝିଅ, କାହିଁକି ନା ପିଲେ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତି ଅଛି। କେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦବ? ତମେ ସେମିତି ଯୋଉ ମହାଭାରତର କୌଣସି ଯୋଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ କୌଣସି ବି PDF ର ଠିକ ଅଛି। ଅଛି ଭାଇନା ନାଇଁ PDF ଅଛି ମହାଭାରତରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ପିଲେ ମହାଭାରତରେ ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ତମେ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଇହବ। ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଅଛି ତମ ପାଖରେ ତ ବାସ୍ ସେତିକି ହେଲେ ହେଇଯିବ ପିଲେ, ହବ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ଆଜ୍ଞା ହବ ପିଲେ। ଏଇଟାକୁ ମାନିବ ସେ ହେଲା। ମହାଭାରତରେ ଅଛି ପିଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମହାଭାରତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯତ ଦେଖିବ ସେ ବାକ୍ୟ ପଦରେ ନାହିଁ ଜମା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ବହିରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟ ବହି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଥର ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟ ବହିରେ ଶ୍ଲୋକ ହିଁ ନାହିଁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ପିଲେ ହେଲା। ଅନାଦି ନିଧନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲେଖିବ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ସେଥିରେ ନାହିଁ, ଏଟା କେବଳ ଆଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ହେଇଛି ନା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟମ ବହିରେ ପିଲେ ଶ୍ଲୋକ ହିଁ ନାହିଁ। ଏ ଶ୍ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାଭାରତର, ସେଥିପାଇଁ ତମ ଭାଇନା ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟ 3ଟା କାଣ୍ଡରେ କୋଉଥିରେ ବି ନାହିଁ ଏ ଶ୍ଲୋକ। ନା କୋଉଥିରେ ବି ନାହିଁ। କହୁଛି ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟକାରଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ମତରେ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟର ଅଛି ବୋଲି ତ ସେ କହି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟକାର ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ମତରେ କହିଛି।
ସେ ହଁ ତ ମତ କହିନି, ସେ କହୁଛି ପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତତେ କହିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିବ। ସିଏ ସିନା ମାନି ଦେଇଛି ବାକ୍ୟ ତ ଏଇଟା କିଛି କଥା ନାହିଁ ପିଲା, ଯୋଉମାନେ ମହାଭାରତ କରିଛ ସେମାନେ ମହାଭାରତର ପ୍ରମାଣ ଆରାମସେ ଦେଇପାରିବ ପିଲା, ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ପିଲା ସେ ମାନିବ ବି, ଆଉ ଏଇଟା ଠିକ ବି ଆନ୍ସର ହବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା। ଚାଲ ଆଉ ଭାଇନା ନାଇଁ ଯୋଉଟା ବାକ୍ୟ ଅଦ୍ୟତନ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏହା ଭୁଲ ହବନି, ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟ ପିଲା ଭୁଲ ହବନି, ସେ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟ ବି ମାନିବ ଠିକ, ତା ସହିତ ମହାଭାରତକୁ ବି ମାନିବ। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁକ୍ତି ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ବି ଥାଇପାରେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦିଟା ଯାକ ଆନ୍ସର ମାନିବ ସେ। କୁହ ତାପରେ ପିଲେ। ସାର୍ ମହାଭାରତର କିଛି ପ୍ରୁଫ ଗ୍ରୁପ ରେ ଛାଡିବେ କି ସାର୍? ସେଟା ମିଳୁନି ତାର ପ୍ରାମାଣିକ ହଁ ମାନେ ସେଇ କିଛି ଯୋଉ ଝିଅ proof? ମାମିନା କହୁଥିଲା ତମେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଛାଡିଦବ, ଝିଅ ପ୍ରମାଣ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର, ବୁଝଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ହେଲା ଗ୍ରୁପ ରେ ଛାଡିଦବ। ସାର୍ ଏ ସାର୍ 90 ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଟିକେ ହଁ ଚାଲ ୟା ଉପରେ ଟିକେ ପିଲା ଦେଖିଦବା। ପିଲା ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଧି ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜେ। ଦେଖ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁବାଦ ବିଧି ତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ହିଁ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ପିଲା ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝାଙ୍କ ବହିରେ ଦେଇଛି ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁବାଦ ବିଧି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି। ଆଉ ଆମମାନେ ଜାଣିଛେ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଧି ପିଲା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଧି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବାସ୍ ଖାଲି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ଯାଇଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଧି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଧି ବୋଲି। ଚଲନା ଶର୍ମା। ଚଳନ ଶର୍ମାଙ୍କ ବହିରେ ଝିଅ ଅଛି ଉଦୟ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ। ଶଙ୍କର ଝାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଅଛି। ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝାଙ୍କ ବୁକ୍ ରେ ଅଛି। ବୁକ୍ ରେ ବି ଅଛି। ତ ବାସ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସେଇଟା ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ଉଦୟ ଭାଇନା। ଶଙ୍କର ଝା ବହି ସାରଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ପିଲେ ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଅଛି ତାକୁ ପିଲେ ହାଇଲାଇଟ ଆଉ ଏତିକି ର ପିଲେ ଦରକାର ପ୍ରୁଫ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଦିଟା ଯାକ ସେ ଆନ୍ସର ମାନିବ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଧି କି ବି ଆନ୍ସର ମାନିବ, ଆଉ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁବାଦ ବିଧି କି ବି ସେ ଆନ୍ସର ବୋଲି ମାନିବ ହେଲା। ଦିଟା ଯାକ ପିଲେ ହବ ଭାଇନା 96 ଟା ଭାଇନା। ହେଲା। ମାଧ୍ୟମିକ ସାର୍ ଅଦ୍ୟତନ ଶିକ୍ଷା ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଇନା। ତ 90 ପିଲେ ହେଇଯିବ, ତାପରେ 96 ପାଖକୁ ଯିବା ହେଲା। ତ 96 ଯୋଉ ପିଲେ ଦେଇଛି ହେଲା, ତ ୟାର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସାମାଜିକ ନାଗରିକତା ବିକାଶକୁ ସେ ଆନ୍ସର ବୋଲି ମାନିଛି ପିଲେ। ତ ସାମାଜିକ ନାଗରିକତା ବିକାଶକୁ ଆନ୍ସର ବୋଲି ମାନିଛେ। ତ ବାକି ଅଦ୍ୟତନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରେ ପିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ, ବୁଝି ହଉଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଏମିତି ବି ହବାର ଥିଲା କି କୋଉଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ବୋଲି ବି ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପିଲେ ଗୋଟେ ହିଁ ଆନ୍ସର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କୋଉଟା ହେଇଥାନ୍ତା? ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ। ଦଣ୍ଡଦାନ। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ପିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ନାଗରିକତା ଏହା ବିକାଶ ବି ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବିକାଶ ବି ଅଛି, ଭାଷା କୌଶଳର ବିକାଶ ବି ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାର ପ୍ରମାଣ ପିଲେ କେମିତି ତମମାନେ ଦବ? ତ ଯୋଉ ବର୍ଷ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଲେଖିକି ପଠେଇଦେବି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିକି ପଠେଇଦେବି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଭାଇନା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ଡାଉଟ, ହୁଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଠେଇଥିଲେ ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିକାଶ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି ବିକାଶ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବିକାଶ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିକାଶ, ଠିକ ଅଛି। କିଛି ହଁ ଅସୁବିଧା ସେଇଟା ନାହିଁ। ଲାଗି ଟିକେ ସାର୍ ମାନେ ଏମିତି ଏଇଟା ପକେଇବାକୁ ଡର ସାର୍ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଯୋଉଟା ଏଇଟା 2022 RST ରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବିକାଶ ହିଁ ସେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେଇଥିଲା। ହଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେଇ ଯୋଉ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଅଛି ତାର ପିଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ ଟା ମୁଁ ସେଟା ସେଟିଂ କରିକି ଏଇଟା ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ। ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ପେଜ ଟା, ଆଉ ସେଇ ପେଜରେ ଆମେ ଟିକେ ଡିଟେଲସ ଲେଖିଦବାର ଅଛି କି ଆନ୍ସର ପିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା ଯାକ ଆନ୍ସର ଅଛି ଠିକ ମାନିବ, ସାମାଜିକ ନାଗରିକତା ବିକାଶକୁ ଠିକ ମାନିବ, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ମାନିବ ହେଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିକି ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ କୁହ। 98 ସାର୍ 98। 98 ପିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କାହାର ମନ ଅଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଥରେ ଡିସକସନ ବେଳକୁ କହିଥିଲି ନା ପିଲେ ସେ ବେଦ ବୋଲି ବି ମାନିପାରେ ବୋଲି, କାହାର ମନ ଅଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଲି? ଆଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା। ସାର୍ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ଭାଇନା। ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମ ସିଲାବସରେ ତ ବେଦ ନାହିଁ। ତାପରେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ଜ୍ଞାନ ହଁ ସାର୍ ସିଲାବସରେ ସାର୍ ନାହିଁ। ସିଲାବସ ବାହାର ଅନୁସାରେ ବେଦ ଠିକ ହବ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ସିଲାବସ କୁ ନେଲେ ସିଲାବସ ଅନୁସାରେ ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ହିଁ ଠିକ ହବ। ଚାଲ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ ଯୋଉଠି ଯଦି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ତମ ପାଖରେ ମେନସନ ଅଛି କି ପିଲେ ସ୍ୱର ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ ବୋଲି, ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉଥିରେ ଅଛି ଗୋଟେ ସାର୍ କୋଉ ପଦ୍ୟରେ, ପଦ୍ୟ ସାର୍ ପଦ୍ୟ ପାଠ ଯୋଜନାରେ ଶିଶୁ ସ୍ୱର କୋଉଥିରେ ଲୟ ଅଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି ମୁଁ ନାଇଁ ମେନସନ ନାଇଁ କରିଛି। ନାଇଁ ଝିଅ, ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଲୟ ତାଳ କଥା କହୁଛ ସିଏ ସ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଯାଉନି ପିଲେ। ଏଠି ସ୍ୱର ଜ୍ଞାନର କଥା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଏ ସ୍ୱର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଉଦାତ ଅନୁଦାତ ସ୍ୱରର କଥା ସେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଝିଅ, ବୁଝିହଉଛି। ଆଉ ଉଦାତ ଅନୁଦାତ ସ୍ୱର ପିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୌକିକ ଭିତରେ ଯାଏ ହିଁ ନାହିଁ ପିଲେ, ତାର ପ୍ରୟୋଗ କେବଳ କୋଉଥିରେ ହେଇଥାଏ? ବେଦରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ୟା ଉପରେ ମୁଁ ବି ଡାଉଟ ଅଛି, ତମମାନେ ପିଲେ ଯଦି ନିଜ ପଟୁ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପିଲେ ମୁଁ ଟିକେ କିଛି କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ସେ ବେଦକୁ ମାନିଛି ହେଲା। ଆଉ ତା ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିମ୍ବା ଆମେ ବିଚାର କଲେ ପିଲେ ବେଦ ବି କୌଣସି ଭୁଲ ବି ଅପସନ ନୁହଁ ପିଲେ ହେଲା।
ତ ସେଟା ଆଉଟ ଅଫ ସିଲାବସ ବି କହିପାରିବାନି ଝିଅ ଆମେ ଆକୁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉଟ ଅଫ ସିଲାବସ ବି ମାନେ ଯୋଉ କହିପାରିବାନି। ମାତ୍ରା ବଲ ଏଇ ଯାକରେ ଅଛି ସେଥିରେ ବୋଧେ ସେଇ ଭିତରୁ ବୋଧେ ବେଦରେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହଁ କରିଦେଇଛି ବେଦରେ ସ୍ୱର ଗାନ। ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି ପିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ଆଉଟ ଅଫ ସିଲାବସ କହିପାରିବାନି କି ସିଏ ଦେଇଥିବା ଆନ୍ସର କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଭୁଲ ବୋଲି ବି କହିପାରିବାନି ପିଲେ। ତୁମେ ଯୋଉ କଥା ପିଲେ କହୁଛ ଉଠଉଛ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଲୟ ତାଳ ଦେଇଛି ଇଏ ସେ ସ୍ୱର ପିଲେ ଅଲଗା କଥା ବୁଝି ହଉଛି। ଯଦି ଅପସନ ର ବେଦ ଟା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପଦ୍ୟ ଟା ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଯେ ସେ କାହିଁକି ନା ସ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ସିଏ ଜାଣିକିରି ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ପିଲେ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରିଛି ସ୍ୱର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଆଉ ଯାହାର ଉତ୍ତର ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଛି କି ବେଦ ହିଁ ହବ ବୋଲି ଆନ୍ସର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ୟା ଉପରେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ପିଲେ। ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳେ ତ ତମମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପିଲା ଉପରେ କରିପାରିବ, ଠିକ ଅଛି। ମତେ ଲାଗୁନି କି ଏଇଟା ପିଲେ କିଛି ପ୍ରାମାଣିକ ହେଇପାରିବ ବୋଲି, ତାର ଆନ୍ସର କୁ ସେ ବଦଳେଇବ ବୋଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଛାଡ ପିଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାପରେ ଆଉ କୋଉଟା ଅଛି? ସାର୍ 100 ହଁ 100 ସାର୍ ଏଇଟା 100 ପିଲେ ନମ୍ବର ସାର୍ 100। ହଁ 100 ତମାନେ କହୁଥିଲ ପିଲେ ଏଇଟା ପିଲେ ଭୁଲ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ସେ କଣ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି କି ପିଲେ ଲେଖନ ନା କଣ ଦେଇଛି? ଶ୍ରବଣ ଦେଇଛି, ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣ ଦେଇଛି ସାର୍। ଶ୍ରବଣ ଦେଇଛି ପିଲେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିଦଉଛି। 100 ନମ୍ବର ପିଲେ 100 ନମ୍ବର କେତେ ବି ଅପସନ ଦେଇଛି। ଶ୍ରବଣ ଦେଇଛି ନାଇଁ ଠିକ ହଁ। ଏଇଟା ଉପରେ ପିଲେ ତମମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ଏଇଟା ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝା ସାରଙ୍କ ବହିରେ ବି କିଏ ଜଣେ ପଠେଇଥିଲା ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ହେଲା 2022 ରେ ପଢି ସାରିଛି ଆନ୍ସର ଟା। 2022 ରେ ଏଇଟା ପଡିଥିଲା, ସେଟା ଲେଖନ ଆନ୍ସର ଆସିଥିଲା। ପଢି ବି ସାରିଛି ପିଲେ, ଲେଖନ ବି ଆସିଥିଲା ବହିରେ ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତ ଦିଟା ଯାକ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ପିଡିଏଫ କରିକି ବାସ୍ ପଠେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଉପରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ହେଲା, ଏଇଟା ମିଳିଯିବ ଏଇଟା ଆରାମସେ ସେଇଟା ଲେଖନ କୌଶଳ। ଭାଷଣ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ସାର୍ 2022 ରେ ଯୋଉଟା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଷଣ ନାଇଁ 2022 ରେ ଭାଷଣ ମାନିଥିଲା। ନାଇଁ ଭାଇନା ଲେଖନ ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା 2022 ରେ ଭାଷଣ ମାନିଥିଲା, ତାପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଲେଖନକୁ ମାନିଥିଲା। ହଁ ଲେଖନ ହିଁ ପିଲେ ମାନିଥିଲା ନା ଆଉ ବୁଝି ହଉଛି। ସେଟା କିଛି କଥା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଭାଇନା ଲେଖନକୁ ମାନିଥିଲା ପୁଣି, ହୁଁ ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ଅପସନ ଆନ୍ସର କି ଯୋଉ କାଢିଥିଲା ସେଥିରେ ଭାଷଣକୁ ହିଁ ମାନିଥିଲା। ହେଲା ତ ଏଇଟା କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ପିଲା ହେଇଯିବ ତମମାନଙ୍କର ହେଲା। ଯଦି ଏଇଟା ବି ନ କରିପାରିବ ଏଇଟା ମୁଁ ବି କରିକି ତମକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ଏଇ ନମ୍ବର ଟା ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ପିଲା ଅଛି ଏଇଟା ବି ମୁଁ ସାର୍ ତମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି। ସାର୍ ତାପରେ 106 ନମ୍ବର ଟା ସାର୍ 106। ହେଲା ତାପରେ ପିଲା ଆଉ କଣ ରହିଲା? ହଁ 106 ପିଲେ ଏଇଟା ତମମାନେ ପିଲେ ଦେଇପାରିବ କଣ, ଯେହେତୁ ପିଲେ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ବହି ଯୋଉମାନେ ଅନୁବାଦ ବିଧି ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିଛ ସେ ମାନିଛି ତ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁବାଦ ବିଧି କି? ସେ ମାନିଛି ପିଲେ ଏଇଟାକୁ ତ ଅପସନ ସି କି ହିଁ ତ ମାନିଛି ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା ତ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ତମମାନେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଅନୁବାଦ ବିଧି ଯୋଉମାନେ କ୍ଲିକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଇଏ କରିଛ ପିଲେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଛ ସେମାନେ ଅନୁବାଦ ବିଧିକି ପିଲେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସିଟି ବହିର ପିଲେ ଯେ ଦେଇପାରିବ ପିଲେ କାରଣ ସିଟି ବହିରେ ଲେଖିଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲେ। ସିଟ୍ ଆପଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି? ଭୁଲ ହବନି ଠିକ ହବ ଝିଅ ଦିଟି ଯାକ ଠିକ ହବ। ଅପସନ ବି ଠିକ ହବ ଅପସନ ସି ବି ଠିକ ହବ ଦିଟା ଯାକ ସେ ଠିକ ମାନିବ ପିଲେ ହେଲା। ଦିଟା ଯାକ ଆନ୍ସର ଠିକ ସାର୍ ହବ। ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଟା ସାର୍ ସେ କୋଉଟା ମାନିବ, ଷଷ୍ଠ ଟା ମାନିବ ନା ପଞ୍ଚମ ଟା ମାନିବ? ସେଇଟା ଝିଅ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଦିଟା ଯାକ ଠିକ ମାନିବ, ପଞ୍ଚମକୁ ମାନିବ ଷଷ୍ଠକୁ ବି ମାନିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ଇଏ କରିଦବା କଥା ତାପରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯାହା ହଁ ରହିବ। ତାପରେ ସିଏ ଯାହା କରିବେ ପିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରମାଣ ଜିନିଷ ପିଲେ ତା ଉପରେ ଡିସକସନ କରିବା ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛି ପିଲେ ୟା ତାପରେ ପରେ ଯୋଉଟା ଆସିବ ସାର୍ ଏଇ ଆ ହିସାବରେ ପରେ ଆମେ ଆଉ ଜାଣି ଆସିବନି ଶୁଣିକା ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଣିକି ତମ ମାର୍କ ଦଉଛନ୍ତି ବାହାର ବୋଲି କରିବେ। ପାଖାପାଖି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ୟା ପରେ ଆଉ ଆସିବନି ପିଲେ ୟା ପରେ ସତରେ ୟା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମ ଆମେ ମାର୍କ ବାହାରିବ। କେମିତି ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆମର କୋଉଟା ସେଇଟା ସେମାନେ ସେଇଟା ସେ ମାନିଲେ କୋଉଟା କରୁଛି ନ ମାନେ ସେ ମାନିଲେ? ଜଣା ପଡୁନି କାହାର ସେଇ କେତେ କଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ନାଇଁ ସେ ନାଇଁ କଣ ନାଇଁ କରୁଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଜଣା ପିଲେ କାଇହିଁ ପଡିବନି ଜଣା ଆଉ ପଡିବ ଥରେ ପିଲେ। ରିଭାଇଜ କରିକି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତୁ କି କୋଉଟା ବୋଥ ହେଲା କୋଉଟା ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିଲା କଣ ହେଲା। ସବୁ ଦବ ପିଲେ ସିଏ ହେଲା। ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଓଏସିସି ତ ଆର୍ଥର ସେୟା କରିଥିଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଥିଲା କି ସେଟା କୋଉ ଆନ୍ସରକୁ ମାନିଲା କୋଉଟାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଏଥରକୁ ବି ସିଏ ମତେ ଡବଲ ଯେତିକି ଚାନ୍ସ ଲାଗୁଛି ଥିଲା। ଅନଲାଇନ ହେଇଥିଲା ନା। ଅନଲାଇନ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥର ପିଲେ ସେ କଣ କରିବ ପ୍ରଥମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବ ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ସେ କୋଉ ଆନ୍ସର କି ଉପରେ ବେଶ କରିକି ବାହାର କଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାର କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ପିଲେ। କଣ କରୁଛି ସେଇଟା ମାନେ କହିପାରିବାନି ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବୋଲି କହ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବାକି ସାର୍ ଯଦି ଏସ୍ ଏସ୍ ବି ଭଳିଆ କରିବ ତ କିଛି ବାହାର କରିବନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିଦବ ଆଉ ହେଲା। ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ଯୋଉ ପୟୋଦ ପକେଇଥିଲା 100 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ସେଇଟା ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଜଳଦ ହବ ନା ପୃଷ୍ଟି ହବ? ତାପରକୁ ଯିବା ସେଇଟା ଉପରେ କେତେ ସାର୍ ନମ୍ବର ମାନେ ବି ଅପସନ ହିସାବରେ କେତେ ନମ୍ବର ବି ସେଟ୍ ହିସାବରେ କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା? ସାର୍ ସେଇଟା ତ ଏ ସେଟ୍ ଅନୁସାରେ 100 କିନ୍ତୁ ବି ଅନୁସାରେ ମୁଁ 35 ଜାଣିନି। 35 ସାର୍ 35 ସାର୍ 35 ସାର୍। 35 ତ ସେଇଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲେ ସେଇଟା ତ ପୟୋଦ ମାନେ ଜଳଦ ହିଁ ତ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଇଟା ଜଳଦ ବୋଲି ମାନିଛି ପରା ପିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ
सर सर 2022 ରେ ବୃଷ୍ଟି ମାରିଥିଲା जो OSSC कंडक्ट करथिला एग्जाम आरएससी रो ସେଇଥିରେ ସେ यार आंसर ବୃଷ୍ଟି ମାରିଥିଲା ବୃଷ୍ଟି ସେ OSSC ସେତେବେଳେ ମାରିଥିଲା ହଁ ସାର୍ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟି ମାରିଥିଲା ଏବେ ବି ବୃଷ୍ଟି ସେ ମାରିଛି। ମେଘ ପକେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ବହିରେ ମେଘ ପକେଇଥିଲା। ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ଦେଖିବା ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ସେ କଣ ମେଘକୁ ସେ ବୃଷ୍ଟି ମାନିଥିଲା ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣରେ ବି ଅଛି ବୃଷ୍ଟି। ବ୍ୟାକରଣ ଭରେ ଦେଇଛି ପୟୋଦ ମାନେ ଏଗୁଡାକ ବୃଷ୍ଟି। ମେଘର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନା ଚାଲ ବୃଷ୍ଟି ଜଳଦ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ପିଲେ ଭଲସେ ଶୁଣିଦିଅ ତାପରେ ତମମାନଙ୍କ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ସେଟା କରିବ ପିଲେ। ପିଲେ ସାର୍ ମେଘ ବହୁତ ସାରା ବହିରେ ବି ସାର୍ ପୟଦ ଅଛି। ଦେଖ ମେଘ ଆଉ ପିଲେ ବୃଷ୍ଟି ଦିଟା ପିଲେ ସମାନ ଜିନିଷ ନୁହନ୍ତି। ବୁଝଉଛି ମେଘ ର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ଆକାଶରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ନା ବାଦଲ ପିଲେ ତାର ନାଁ ହଉଛି ମେଘ। ଆଉ ବୃଷ୍ଟିର ମାନେ ହଉଛି ତମମାନେ ଯୋଉ ପିଲେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଶୁଣିଛ ପିଲେ ମେଘ ଆଉ ବରଷା ଦିଟା ସମାନ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆରେ ପିଲେ ମେଘ ଆଉ ବରଷା ସମାନ ଜିନିଷ ନୁହଁ ତ ବୃଷ୍ଟିର ମାନେ ହେଲା ପିଲେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଯୋଉଟା ପିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜଳ ଆକାରରେ ଦେଖୁଛେ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମେଘର ପରେଇବାଚୀ ଭିତରେ ପିଲେ ଜଳଦ ପୟୋଦ ଏସବୁ ପିଲେ ମେଘର ପରେଇବାଚୀ ଶବ୍ଦ ବୃଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କରୁ ଟୋଟାଲ ସେପାରେଟ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ପିଲା ଆନ୍ସର କେତେବେଳେ ମାନିଥିଲା ତ ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇପାର ପିଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ତାର ବି ଯୋଉ ସେ ଆନ୍ସର ମାନିଛି ଜଳଦ ତାହା ପିଲେ ଭୁଲ ବି ନୁହଁ ବୁଝି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ତାର ଆନ୍ସର ପିଲେ ସେ ଠିକ ହିଁ ଦେଇଛି ଜଳଦ ଠିକ ହିଁ ଦେଇଛି ମେଘ ଆଉ ବୃଷ୍ଟି ସମାନ ଜିନିଷ ନୁହଁ। କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ତମକୁ ମେଘ ଇଜୁକାଲ ଟୁ ବୃଷ୍ଟି ମିଳିବନି ପିଲେ କୋଉଠି ଅଛି ସେମିତି ପ୍ରମାଣ? सर गला ନାଇଁ वर्ष ଭାଇନା क्वेश्चन ଟା ସେଇଟା ଦେଖିବୁ ସେମିତି ହେଇନି ମେଘର ଅର୍ଥ ସେଇଟା ଦେଇଛି କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ क्वेश्चन ହିଁ ଦେଇଛି। ହେଲା ସେଥର ସେ ମାନିଛି ପିଲେ ମୁଁ ବି ତମ କଥା ଆଚ୍ଛା ବୁଝୁଛି ମୁଁ ବି ମୋ ସେମାନଙ୍କର ଖୋଜିବାରେ ମୁଁ ପାଇନି ଭାଇନା ହୁଁ କୋଉଠି ବି ଦବନି ପିଲେ ମୁଁ କହୁଛି କହୁନ କୁହ ମାନେ କୁହ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ହୁଁ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ପୟୋଦ ସେ ଦେଲା ହୁଁ ଓଡିଆ ବହି ମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୟୋଦର ଅର୍ଥ ମେଘ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ 2022 ରେ ପକେଇଥିଲା ମେଘ ଇତିହାସ ଅର୍ଥ କି ସେଠି ହୁଁ ମାନିଥିଲା ବୃଷ୍ଟି। ହଁ ହେଲା ଆଉ ତ କଣ ଅଛି ଯଦି ପୟୋଦର ଅର୍ଥ ମେଘର ଅର୍ଥ ବୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତ ମେଘର କାହିଁକି ପୟୋଦର ଡାଇରେକ୍ଟ ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ମେଘର ବୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ହବନି ସେଇଟା ବୃଷ୍ଟି ହଉଛି ନୁହେଁ। ସେଥିର କିଛି ଅପସନ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ବୃଷ୍ଟିକୁ ମାନିଥିଲା ମେଘର ପୂର୍ବଥର ସେଇଟା ଅର୍ଥ ହିଁ ମାନିଥିଲେ ସେ ହଁ ମେଘର ଅର୍ଥ ବୃଷ୍ଟି ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯଦି ଏଇଟା କିଛି ପ୍ରମାଣ ପିଲେ କରିପାରୁଛ ଏଇଟାକୁ ପଠାଅ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ପୟୋଦଟା। ସାର୍ 2022 ରେ ଅପସନରେ ଜଳଦ ନଥିଲା। ହଁ ସେଥିରେ ଅପସନ ହିଁ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ପିଲେ ଏଇଟାକୁ କରିକିରି ପଠେଇବ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ସାର୍ ସବୁ ବ୍ୟାକରଣ ପିଲା ଦର୍ପଣରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାର୍ କରିସାରିଲେ ତାପରେ ଯଦି ବର୍ଷାର ମେଲ ଅନ୍ୟ କଲେ ନାମ ଦେଇଛି ବୃଷ୍ଟି। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଘ ବୃଷ୍ଟି ପିଲେ ସମାନ ଜିନିଷ ପିଲେ ନୁହଁ ମାନେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଯୋଉଟା ମୁଁ ସେଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ କହିଲି ହେଲା। ଭାଇନା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଯଦି ସବୁ ପିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ କି ତାଙ୍କୁ ମେଲ କଲେ କି ରିଭାଇଜ ଆନ୍ସର କି ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ନା କୋଉଥିରେ କଣ ପଡିଛି ସେଟା ସେ କଣ ଦେବେନି ସେମିତି? ନାଇଁ ଦେବେନି ଝିଅ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ପବ୍ଲିକ କରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପବ୍ଲିକ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କରିବେନି ଝିଅ ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଏମିତି ବି ନୁହଁ ଯେ ତମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ସେମାନେ ଖାଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଚାର ବି କରିବେ ପିଲେ ବୁଝି ହେଲା। ତାର ପ୍ରଭାବ ଟା ତମେ ତମ ହିସାବରେ ପିଲେ କେତେ ଦେଖିପାରିବ। ଆପ୍ରୁଭ କଲା କି ନ କଲା ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତୁମର ମାର୍କ ବାହାରିଲା ପରେ ଏମିତି ତୁମେ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବନି। ସଫର ହଉଛୁ। ପୂର୍ବ ଥର ବିଚାର ପାଇଁ 2022 ରେ ସଦାଶିବକୁ ଆସିଥିଲା ସାର୍ ପୂର୍ବ ଥର ବିଚାର ପାଇଁ ସଦାଶିବକୁ ଆସିଥିଲା ହଁ ତ ଦିଟା ଆସିବ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କାହିଁକିନା ଅବଜେକ୍ସନ ପାଇଁ ଦଉଛି ମାନେ ଆର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସେ ପିଲା କିଛି କରିବନି ତା ଉପରେ କରିବ ସିଏ ହେଲା ଆଉ ସେ କାହିଁକି ଅବଜେକ୍ସନ ପାଇଁ ଦଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ବାକି ସେ ସେଇଟାକୁ ପବ୍ଲିକ କରୁଛି କି ପବ୍ଲିକ କରୁନି ସେଇଟା ପିଲା ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା ହେଲା। ଯଦି ସିଏ କରୁଛି ତାହେଲେ ସୋଅପ କରେଇବା ତ ତା ପାଇଁ ଠିକ ନା ଆମେ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବୁ କି କଣ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ ସୋଅପ କରେଇଲାନି। ସାର୍ ଏଇଠି ଯୋଉ ପୟୋଦ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ଯୋଉ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ପଚାରିଥିଲା ସେଇଟା ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମ ଆଉ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଇପାରିବ କି? କଣ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତୃ ପ୍ରଥମ କେମିତି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ତ ସମ୍ବୋଧନରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଠି ସାର୍ ବୁଝିହଉଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବୋଧନରେ ସିମ୍ବଲ ଶ୍ଳୋକରେ ଦେଇଛି ବଟ ଏଥିରେ ସିମ୍ବଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମ ହବ ବୋଲି। ବେକାର କଥା ଝିଅ ହେଲା ସେଗୁଡା କିଛି କଥା ନାହିଁ ତ ପଇବଦ ପିଲା ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମ ହିଁ ହବ। ସେଟା ଟ୍ରିକ୍ କରି ପକେଇ ଦେଇଛି। ହୁଁ କିଛି ଟ୍ରିକ ନାହିଁ ପିଲେ ସାର୍ 23 ନମ୍ବର ପଢିକି ସିମ୍ବଲରେ ତମର କଣ ଅଛି ସାର୍ ସେଇଟା ଚାହୁଁନ ବହୁତ ଶ୍ଲୋକ ସାର୍ ବୁଝିପାରୁଛ କି ବହୁତ ନାଇଁ ସାରା ବୋଲି। କୋଶ୍ଚେନ ଭୁଲ ଥିଲା ନା। ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ନାହିଁ ସାର୍ କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ କୋଶ୍ଚିନ୍ 114 ଭୁଲ ଥିଲା। ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଟିକେ। ସାର୍ 23 ନମ୍ବରଟା ଭାଇନା 33ଟା ଭାଇନା 33ଟା ଭାଇନା ଭାଇନା ଟିକେ 33 ଉପରଟା। 33ଟା ମୁଁ କହିସାରିଛି ଝିଅ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଟା ପଠେଇଦେବି ଧନାଥଟା ସାର୍ ଟିକେ ଅପାଦନ ପଞ୍ଚମୀ। 114 ନମ୍ବର ଟା।
ହେଲା ଆଉ କୋଉଟା କାହାର କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି 114 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଝିଅ? ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ କବିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଥିଲା କବି ଆଉ କବୟିତ୍ରୀ, ସେଟା କବୟିତ୍ରୀ ବି ହେଇପାରିବ କି? ନା କବି ହିଁ କେବଳ ହବ ନାଇଁ, କବି ହବ। ମୁନିର ମୁନି, କବିର କବି। ହୁଁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ବହିରେ କବୟିତ୍ରୀର ବହୁବଚନରେ କବୟିତ୍ରୀ ଅଛି। ହଁ ତ କବୟିତ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ବି ଝିଅ ଅଛି, କବୟିତ୍ରୀ ଶବ୍ଦର କବୟିତ୍ରୀ ହବ, ବାକି କବି ଶବ୍ଦର କଣ ପାଇଁ ସେଇଟା କବୟିତ୍ରୀ ହବ? ଠିକ ଅଛି। କବୟିତ୍ରୀର କବୟିତ୍ରୀ। ଆରେ ପ୍ଲେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ନା କେବେ ସେମିତି ହେଇଯାଏନି ପିଲେ, ତମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ତୁମେ 2-3ଟା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଡ କରିଦବ, କେମିତି ସମ୍ଭବ ପିଲେ ଏମିତିକା? ହଁ ଚାଲ କେତେ ନମ୍ବର ଗୋଟେ କହୁଥିଲ ପିଲେ 110 ନା କେତେ? ସାର୍ ତ ଯୋଉ 100 ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରଟା ସେଟା କଣ ମାନିବ ଅପସନ ଡି ଟା? କଣ ହଉଛି ସେଇଟା କହି ହଉନି ଝିଅ, ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସିବିଏସ୍ଇ ବୋଲି ପଚାରିଛ ପିଲେ, ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଦେଖିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯୋଉଟା ପିଲେ ସାର୍ ସିଟି ବହି ଦେଇଛେ। ସିବିଏସ୍ଇ ହିସାବରେ ସାର୍ ସିବିଏସ୍ଇ ହିସାବରେ 1956 ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 1968, ତ ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ ବି କିଛି ତ ଅପସନ ରେ ନାହିଁ ନା। ହଁ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ ଝିଅ, ହେଲା ସେଇଟାକୁ ଯଦି ପିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଇଏ ହେଇଗଲା ତ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ ଧୀବର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଣ ପଞ୍ଚମଙ୍କ ହବନି? ହବ ଝିଅ, ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଦିଟା ଯାକ ମାନିବ ସିଏ, ମୁଁ କହିଲି ପରା ଝିଅ ସେଇଟା ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଦିଟା ଯାକ ହବ। ସାର୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ 109 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ଅଛି ମାନେ ସେଟ୍ ବି ରେ, ଯୋଉ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସାର୍ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ପ୍ରୟୋଗିକମ୍, ଯୋଉ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଆନ୍ସର ହବ, ସେଇଟା ବି ସେ ମାନୁଛି ସାର୍ ପ୍ରୟୋଗିକମ୍। ହଁ ତ ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ହେଲା ଆଉ କୋଉଟା ଗଲା, ଆଉ 114 ନମ୍ବରରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ ତ। ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଯାଉଛି ପିଲେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବିଧି, ଆଉ କଣ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ପିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଭିତରେ ପିଲେ, ତ ବାକି ଏତକ ସବୁ ଯାକ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଭିତରେ ପିଲେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ପିଲେ। ଆଉ ଡାଉଟ୍ ବାଲା କୋଉଟା କୁହ ପିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଡାଉଟ୍ ବାଲା? ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ 110 ଟା ସେଇଟା ଯୋଉ ହବନି, ବିଟା ହବନି ଆନ୍ସର? 110 ନା 110 ବି ହବନି, 110 ତ ଏଇଟା ତ ହବ ଆଉ, ଜନ୍ ଫେଡରିକ ହରବର୍ଟ ବୋଲି ଆଉ। ସାର୍ ବହିରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବହିରେ ଦେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ହବନି ସେଇଟା, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଧି ହବନି? ହବ ଝିଅ ସେଗୁଡାକ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି ଝିଅ, ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବି ହବ ଏଇଟା ବି ହବ। ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ଯୋଉ 118 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାର୍, 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ମାନେ ଦୁଇଟା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, ଦୁଇଟା ଆପଣ ବି କହିଥିଲେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, କଣ ଆସିଲେ ଆନ୍ସର କି କହିବେ? ହୁଁ 118 ନମ୍ବର ସାର୍। ତ 118 ନମ୍ବର ପିଲେ ସେଇଟାକୁ ମାନିଛି ପରା, ଅପସନ ବି କି ସେ ମାନିଛି ପରା ପିଲେ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରସ୍ୟ କୃତେ ନୋପୟୁଜ୍ୟତେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ତ ଏଇଟା ପିଲା ତ ଠିକ ହିଁ ଅଛି, ବାକି ତମେ ଯୋଉମାନେ ଲଘୁ ବାଳନାମ ଚାହୁଁଛ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଝା ସାରଙ୍କ ବହିରୁ ପିଲେ ଇଏ କରିଦବ, ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଦବ, ତ ଯଦି ବି ହୁଏ ପିଲେ ସେ ଦିଟା ଯାକୁ ବି ଆନ୍ସର ମାନିପାରେ, ହେଲା ସେଥିରେ ବି ଦେଇଥିଲା ଲଘୁ ବାଳନାମ କୃତେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଧି ବୋଲି ଲେଖିଛି ସେ, ତ ଦିଟା ଆଜ୍ଞା ଯାକ ଭାଇନା। ଦେଇପାରିବ, ହେଲା ତ ସେଇଟା ବି ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ପିଲେ କୋଉଟା କୁହ? ସାର୍ 136 ସାର୍ 136। 136 କଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି? ସାର୍ 136 ଆଦର୍ଶ ପାଠନ, ଆଦର୍ଶ ବାଚନ କଥା କହିଛି। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ବାଚନ କଥା କହିଛି, ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଆନ୍ସର ମାନିଥିଲେ ସେ ବି ଏଇଟାକୁ ଆନ୍ସର ବୋଲି ମାନିଛି ପିଲେ, ଏଇଟାକୁ ଆନ୍ସର ବୋଲି ମାନିଛି ପରା ପିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଅଖିସୁତ ସୁରେଣ। ସାର୍ ଏ ବି ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍। ହବ ନା? ହଁ ତ ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ସାର୍, ଏଟା ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହବ। ସେ ତ ଠିକ ଏଇଠି ଅଛି। ମାଗି ନାହିଁ ନା ସାର୍ ପଦ୍ୟ କି ଗଦ୍ୟ। ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ପଚାରିଛି ସାର୍, ବାଚନ ମାନେ ଗଦ୍ୟ, ଆଉ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ ପଦ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା ସାର୍, ଏଇଟା ଠିକ ଆନ୍ସର ଅଛି। ଦେଖ ତମ ମାନେ ପିଲେ ୟା ଉପରେ ଯଦି ବି ଚାଲେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ମାନେ ଯଦି ବି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା, ସେ ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ପ୍ରଥମ ନ ସେଆ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କଥା, କରିଥିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତା, କୋଉଟା ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଠସ୍ୟ ମୌଳିକ ବାକ୍ୟାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଇ ଗୋଟିକ ପିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଠିକ ଆନ୍ସର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଇଭଳିଆ ଦେଇନି, ଆଉ ବାକି ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଜୋର ଠିକ ଲାଗୁଛି ପିଲା ଅପସନ ସି ବୋଲି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସି ବୋଲି ବି ମାନିଛି, ଆଉ ବାକି ଯୋଉମାନେ ଏ ଯଦି ପାଉଛ ପିଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଦିଅ ପିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲା ଆଉ ବାକି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସାର୍ ଦେଇଛି ବହିର। ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ବିକାଶ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ବିକାଶ କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଝିଅ, ପ୍ରଶ୍ନ କହୁନ? ସାର୍ ସେଇଟା ତ ଏ ସେଟ୍ ରେ 75, ବି ରେ କେତେ? ବି ରେ କେତେ ସେଟା, ଏ ର 75 ହେଲେ ବି ର 140 ନମ୍ବର। ସାର୍ ସାର୍ ସେଇଟାର 148 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ସେଟା। ସି ମାଗିଛି। ସେ ଆନ୍ସର 148 140 ନମ୍ବର ସେ କଣ ମାନିଛି କି ପିଲେ?
କଣ ମାନୁଛି 140 ନମ୍ବର ଡି ତ ମାନୁଛି ଯେ ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସାର୍ ଡି 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 ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ହିଁ ଅଛି ଆଉ। ହୁଁ ସାର୍ ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସାର୍ 141 ନମ୍ବର। 148 ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ ସାର୍ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କୁହ। ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ଯୋଉ ଅଛି, ହୁଁ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳରେ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ସାଧନ ଅଛି, ହୁଁ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଉ ସାଧନ ଗୁଡିକ ଦେଇଛି, ହୁଁ ସେଇଥିରେ ଧ୍ୱନି ମୁଦ୍ରିକା ଅଛି, ହୁଁ ଧ୍ୱନି ମୁଦ୍ରିକା ଅଛି, ହୁଁ ଦୂରଦର୍ଶନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଠି ଦେଇଛି ଚଳଚିତ୍ର। ଚଳଚିତ୍ର ସେଇଥିରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ସାଧନ ଭିତରେ ଚଳଚିତ୍ର ଆସୁନି, କି ବିଧି ବି ସେଇଥିରେ ସାଧନ ଭିତରେ ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ଚଳଚିତ୍ର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରବ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଛି, ଚଳଚିତ୍ରରେ ବି ଚଳଚିତ୍ର ଦ୍ଵାରା ପଠନ କୌଶଳର ବିକାଶ ହଉଛି, ଉଚ୍ଚାରଣ କୌଶଳ ବିକାଶ ହଉଛି, ଆଉ ଭାଷଣ କୌଶଳର ବିକାଶ ହଉଛି ବୋଲି ସେ ମେନସନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ବିକାଶ ହଉଛି ସେଠି କିଛି ମେନସନ କରିନି। କାରଣ ଚଳଚିତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଭାଷଣ କୌଶଳର ଅଧିକ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ମୁଦ୍ରିକା ଏଗୁଡାକ ବେଶୀ ଉପଯୋଗ ହୁଏ। ପଦ୍ଧତି ପିଲେ କୌଣସି ବି ପଦ୍ଧତି ହଉନା କାହିଁକି ପ୍ରତି ପଦ୍ଧତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ଥାଏ ପିଲେ ଚାରୋଟି ଯାକ କୌଶଳର ବିକାଶ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ହଉ ଭାଷଣ କୌଶଳ ହଉ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯଦି ପାଠ କରାଯିବ ସବୁ ଜାକ କୌଶଳ ପିଲେ ବିକାଶ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ବିକାଶ କଣ ପାଇଁ ନ ହବ? ହୁଁ ଆଉ ତା ସହିତ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଯୋଉ ଚଳଚିତ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଆ ଯିବ, ପିଲାମାନେ ମେନ କଥା ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଦେଖିବେ ଆଉ ସେମାନେ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ, ତ ଏଥିରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ବିକାଶ କାହିଁ ନହବ? ବୁଝିହଉଛି? ତ ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚିତ୍ରରେ ମେନସନ ନାହିଁ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ବିଷୟରେ କିଛି ସେ ମେନସନ ନାହିଁ। ମେନସନ କଥା ଓନ୍ଲି କିଛି ନାହିଁ କଥା ଝିଅ, କୌଶଳ ଠିକ ଭାଷଣ ଅଛି। କୌଶଳ ଅଛି। ଆମକୁ ବି ଏଇଟା ବିଚାର କରିବାର ଅଛି ନା ପିଲେ, ହେଲା। ମାନେ 148। ସାର୍ ସାର୍ 141 ଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣ କହିଥିଲେ ଅପସନ ଏ, କିନ୍ତୁ ଅପସନ ବି ବି ଆସିଛି ଆନ୍ସର। ଅପସନ 41 ଟା ଅପସନ ଡି ଆସିଛି 141 କଣ ନାଇଁ ତ ଅପସନ ଏ ତ ଦେଇଛି ଡି ତ, ଡି। ଏ ତ ଦେଇଛି କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତମର? ହେଲା 141 ପିଲେ ଏ ଦେଇଛି। ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ଦୃଶ ଲିଉଟ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ଦୁଶ ଲିଉଟ ଏଟା ସେଇଟା ତ ଝିଅ ଠିକ ଆଲୋଚନା ମାରୁଛି ସେଇଟା। ସଇଲାଣି ଝିଅ, ଠିକ ଅଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ତମେ ଆଉଥରେ ଦେଖିବ ତାକୁ। ମାନେ 148। 148 କିଛି କଥା ତ ନାହିଁ ପିଲେ, ତ ସମସ୍ୟା ପଡୁଛି ନା ସେ କଣ ଆନ୍ସର ମାନିଛି କି ପିଲେ 148 କି? ହଁ ସେ ଦେଖି ସମସ୍ୟା ତାର ପୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତ ମାନିଛି। ପୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ମାନିଛି। ତ ଅସୁବିଧା କଣ? ସେଦିନ ତ ମୁଁ ଏତେ ଭଲସେ ତମକୁ ଡିସକସନ କରି ବୁଝେଇଲି ପିଲେ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ତ୍ତି ହବ ବୋଲି, ତ ଏବେ ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ସାର୍ ସେ ଭାଇନା ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସନ୍ଧି ଟା କଣ ଭୁଲ ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତତ୍ ନା ଦେଇଛି। ତତ୍ ଯୋଉ ଜୀବନ ଆଦି ସେଇଟା କଣ ହେଇପାରିବ ଟିକେ କହିବେ କି ସେ? ସେଇଟା ତତ ହିଁ ହବ ପିଲେ, ସେ ତତ ବୋଲି ମାନି ଯୋଉଟା ଠିକ ହିଁ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୂଳ ରୂପ କଣ ସନ୍ଧିଲା ପିଲେ ତତ ଜୀବନ ଆୟ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା। ଆଜ୍ଞା। ନା ନା ତତ ଜୀବନମ୍ କଣ ଥିଲା ବା? ତତ୍ ପ୍ଲସ ଜୀବନ ଆୟ। ଜୀବନ ଆୟ, ହଁ ତ ଠିକ ତ ଅଛି ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ହିଁ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉଟା ପିଲେ ମୂଳ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ସନ୍ଧି ହଉଛି ନା ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ତର ଦ ହବ, ଠିକ ଅଛି ହଲାମ ଦୋଷ ଅନ୍ତରେ। ସେ ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣ ବହିର ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଦିଟ ଦେଇନି। ସେଠି ତତ ଜାୟତ ଦେଇଛି, ସେ ତତ ପ୍ଲସ ଜାୟତ କରିଛି। ଉଜ୍ଜଳ କରୁଛି ଉଦ୍ ପ୍ଲସ ଜଳ, ସେଠି ବି ଦିଟା ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ନା ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣରେ। ତାକୁ ନେଇକି ଏଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିହବ କି? ନାଇଁ ସେମିତି କରିହବନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାର ଠିକ ଆନ୍ସର ହିଁ ତ ହବ ପିଲେ, କାହିଁକିନା ଆରମ୍ଭରୁ ତ ହିଁ ରହୁଛି। ପରେ ସେଇଟା ଦ ହଉଛି, ତାପରେ ସେଇଟା ପିଲେ ଜ ହଉଛି, ବୁଝିହଉଛି ତାପରେ ପିଲେ କାହା ଦ୍ଵାରା ଜ ହଉଛି? ଯୋଉ ସ୍ତୋ ହିସାବରେ ପିଲେ ଜ ହଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲେ, ହଁ ଠିକ ହିଁ ଅଛି ହେଲା। ସାର୍ 62 ନମ୍ବର ଟା ସେଟ ବି ର। କଣ ଦେଇଛି 62 ଝିଅ? ସାର୍ ଉପଜୀବ୍ୟ କାବ୍ୟ, ସାର୍ ମେଘଦୂତମ ର ବି ତ ଉପଜୀବ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ରମୋଦ କିଛି କୁମାର ନାହିଁ ଝିଅ, ପାଢୀଙ୍କ ସିଏ ସେଇଟା ଉପଜୀବ୍ୟ କାବ୍ୟ ନୁହଁ ଝିଅ, ସେଥିରୁ ମାନେ ସେ କହୁଛି କଥା ମୁଁ ସେଦିନ ବୁଝେଇଥିଲି ପରା ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସେ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିନଥିଲି? ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା। ଆଁ ତମକୁ ତ କେତେ ବଢିଆ ସେ ବୁଝେଇଥିଲି ମୁଁ ପିଲେ। ହେଲା ଏଇଠି 62 ପିଲେ ଉପଜୀବ୍ୟ କାବ୍ୟ କୋଉଟା ମେଘଦୂତ ବୋଲି ଆମେ ସେଦିନ ଆନ୍ସର ବି ପିଲେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆରେ ଉପଜୀବ୍ୟର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ଏଭଳିଆ କାବ୍ୟ ଯୋଉ କାବ୍ୟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥାବସ୍ତୁ ଆସିଥିବ। କିନ୍ତୁ ମେଘଦୂତର କଥାବସ୍ତୁ କାଳ୍ପନିକ ପିଲେ, ସେ କୋଉଠୁ ଆସି ହିଁ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା, ତ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ କୁହାଯାଉଛି ପିଲେ କି ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣର କଥା ଯୋଉଠୁ ସରୁଛି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପିଲେ କାଳିଦାସଙ୍କର କଳ୍ପନା। ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେ ମେଘଦୂତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମେଘଦୂତ କେବେ ପିଲେ ଏମିତି ହେଇପାରିବ ପିଲେ ଆଁ କି ମେଘକୁ କିଏ ଜଣେ ଏମିତି ସନ୍ଦେଶ ଦବ ସେ ପୁଣି କୌଣସି ପୁରାଣରେ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବ, ହଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ନା। ତାପରେ ରାମାୟଣରୁ ବି କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ବୃତ୍ତାନ୍ତରୁ ଆସିଛି ହୁଁ ବୋଲି। କିଛି କଥା ସେଇଟା ହନୁମାନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଯେମିତି ହନୁମାନ ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବୁଝି ହଉଛି ରାମଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ, ତ ଏଇଟା ସେଇ ଭଳିଆ ହେଇଛି।
ତ ଭୁଲ କଥା ପିଲେ ଉପଜୀବ୍ୟ କାବ୍ୟ ମେଘମୂତ୍ର କିଛି ନାହିଁ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ପିଲେ ଉପଜୀବ୍ୟ କେହି ନଥାଏ ହେଲା ତ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ସେ ସମ୍ବାଦ ସୁକ୍ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମର ତ ସିଲାବସ ରେ ସମ୍ବାଦ ସୁକ୍ତ ନାଟକ ଶିକ୍ଷଣ ଏଗୁଡାକ ତ ନାହିଁ। ହଁ ଏଇଟା ତ ନାହିଁ ପିଲେ ବାକି ସେ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ ଏମିତି ବି ଆସିବ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଇଛି ନା ପିଲେ ସେ ଆନ୍ସର ଠିକ ହିଁ ଦେଇଛି ହେଲା ସାର୍ ଟିକେ କଟକ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। କଟଅଫ କଥା ଝିଅ ଆମେ କାଲି ଡିସ୍କସନ କରିଛେ ଝିଅ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଖାଲି ଏଇଟା ପିଲେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କେମିତି କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ କଣ କରିବ ସେଇଟା ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ଆଉ କୋଉଟା ଭାଇନା ଡାଉଟ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ସାର୍ ଡାଉଟ ଆଉ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭ୍ୟୁରେ କେମିତି ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା? ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟୁରେ ସେ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ମାନି ପାରିବ? ଆଁ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟୁରେ ସେ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନିବ ଲାଗୁଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ପିଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ଟା ମାନିବ ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ ପିଲେ ମାନିବ ଧନାତ ଟା 2 ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ବିଧି ପିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା 3 ହେଲା ଏଇଟାକୁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ମାନିବ ପିଲେ ତାପରେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତି ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଗଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପିଲେ ହେଲା ବୁଝଉଛି ତ୍ରିଭାଷ ସୂତ୍ର ଟା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନିବ 5 ହେଲା ଆଉ ବାକି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ହଁ ଲେଖନ କୌଶଳ ଗୋଟେ 6 ବୁଝିହେଲା ଲେଖନ କୌଶଳ ଟା ପିଲା 6 ମହାଭାରତ ପିଲା ମାନିବ 7 ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ସାର୍ ଯୋଉ ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବିକାଶ ପିଲା 8 ହେଲା ସାର୍ ତାପରେ ବ୍ଲୁ ଯୁକ୍ତ ନା ଏତିକି ପିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନିବ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଭୁଲ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବାଲା ଯୋଉ ଭୁଲ ରହିଲା ସେଇଟା ପିଲା ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମତିର ବି ପିଲା ଭୁଲ ଅଛି ମାତୃର ବି ପିଲା ଭୁଲ ଅଛି ଅପସନ ଭିତରେ ନାହିଁ ଆଉ ପିଲେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ପିଲା ଅଛି ଏଇଟା ବି ଅପସନ ଭିତରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ପିଲା ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଭୁଲ ପିଲେ ତ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ ଏ ସିଟ୍ ର ଟିକେ 70 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଏ ସିରିଜ ନାହିଁ ଏ ସିରିଜ ଦେଖିକି କୁହ ବିରେ କେତେ ଆସୁଛି ହେଲା ପିଲେ ଏ ତିନିଟା ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ପିଲେ ଭୁଲ ପିଲେ ହେଲେ ତା ଆଡୁ ଭୁଲ ହେଇଛି ହେଲା ସାର୍ ନାଟକ ଶିକ୍ଷଣରୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ? ନାଟକ ଶିକ୍ଷଣ କୋଉଟା ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲର ସାର୍ ନାଟକ ଶିକ୍ଷଣର ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଆମ ସିଲାବସ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ନା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ଅଛି ନାଟକ ଶିକ୍ଷଣ ତ ନାହିଁ। ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଝିଅ ମାନେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା? ସାର୍ ସମ୍ବାଦ ସୁକ୍ତ ନାଟକ ଯୋଉଟା ଅଛି ସମ୍ବାଦ ସେ ସୁକ୍ତା ସେଇଟା ସେଇଟାକୁ ସେ କହିବ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ମାନିବ କି ନ ସାର୍ ମାନିବ ପିଲେ କହିବେ ସେଟା ସାର୍ କହିପାରିବ କେମିତି କଣ ସାର୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ ସାର୍ ହଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ପିଲେ ସାର୍ ଏ ଯୋଉଟା ସିଟ୍ ର 70 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ କି? ଏ ସେଟ ରେ ଯୋଉ 70 ନମ୍ବର ଟା ବି ସେଟ ରେ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଦେଖୁନ 135 ସାର୍ ନମ୍ବର ବି ରେ 70 ନମ୍ବର ହଁ ହେଲା ତ 135 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି କି ପିଲେ ତ ଠିକ ହିଁ ତ ଅଛି ପଦ କ୍ରୀଡା ଏଥିରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଆନ୍ସର କଣ ମାନିଛି କି ପିଲେ 135 ନମ୍ବର କଣ ମାନିଛି ସିଏ ତ ଡି ତ ମାନିଛି ସାର୍ ଆଉ ପଦ କ୍ରୀଡା ତ ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସର। ତମକୁ ତ ସେଦିନ ମୁଁ ଏତେ ଭଲସେ ବୁଝେଇଥିଲି ପିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପଦ କ୍ରୀଡା ଉପରେ ଠିକ ହିଁ ମାରିଛେ ଆଉ ଆରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଯାକ ପାରମ୍ପରିକ ପିଲେ ସଳକ ପରୀକ୍ଷା ହଉ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ହଉ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ତି ହଉ କୋଉ ଆଦିମ କାଳୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ପିଲେ ଗୁଡାକ ଆଉ ଏଗୁଡାକ ପାରମ୍ପରିକ କଣ ପାଇଁ ନ ହବ ଆଉ ପଦ କ୍ରୀଡା ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି ୱାର୍ଡ ଗେମ୍ ହଁ ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଠିକ ହିଁ ଅଛି ପିଲେ ପଦ କ୍ରୀଡା ହେଲା ସାର୍ 118 ଦେଖନ୍ତୁ 118 118 କଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ ଏଇଟା ପିଲେ ଇଏ କରିବ ଠିକ ଅଛି ତମାନେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ପିଲେ ଦେଇପାରିବ ଯୋଉ ସେଇଟା ବହିରେ ତ ଲେଖା ବି ହେଇଛି ପିଲେ ହେଲା ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ କଲେ ପରା ଝିଅ ଏବେ ସାର୍ ଏଇଟା ତ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରକୃତ ନ ହଁ ଉପଯୋଗୀ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ବି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବାକି ଯୋଉମାନେ ଲଘୁ ବାଳନ ମାରିଛ ପିଲେ ସେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟରେ ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ହୁଁ ହେଲା ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଲଘୁ ବାଳନ ପାଇଁ ହବନି। ଲଘୁ ବାଳନ ଖାଲି ସେ ବହିରେ ଦେଇଛି ବୋଲି ତମମାନେ ପ୍ରମାଣ ପିଲେ ଦବ ସିନା ଆଉ କିଛି ନହେଲେ କଥା ନାହିଁ ହେଲା ବୁକ୍ ରେ ଦେଇଛି ସାର୍ ତ ଆପଣ ଯେତିକି କହିଲେ ହୁଁ ସାର୍ ଆପଣ ଯେତିକି କହିଲେ ମାନେ ବଢିବ ମାର୍କ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ଯାଇ ହେଇପାରିବ ନା ସାର୍ ହଁ ସେଇଗୁଡାକରେ ହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ ପିଲେ ହେଲା ତାହେଲେ 8ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାର୍ ହଉଛି 8ଟା 9ଟା ପିଲେ ପାଖାପାଖି ସାର୍ ହଉଛି ଆଉ ଯଦି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେମାନେ ନ ମାନିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍କ ପୁରା ଖସିଯିବ। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଫରକ ପଡିବ ନା ଆଉ ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫରକ ପଡିବ ହେଲା ତ କଟ ବି ସେଇ ସାର୍ ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ ଯିବ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ସାର୍
ହଁ କିଛି ପିଲାମାନେ ସେଇରା ମାରିଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନେ ସଫର ହେଇଯିବେ। ସାର୍ ମେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ସାର୍? ମେଲ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ ରେ ପିଲା ଆସୁଛି ପରା OSSC ର। ଆଜ୍ଞା 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 ଆସୁଛୁ ଏଇନା। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱେବସାଇଟ ଯାଇକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଥିବ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଥିବ ଅବଜେକ୍ସନ ବୋଲି, ତ ସେଥିରେ ତୁମର କଣ କଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ନା ରୋଲ ନମ୍ବର କଣ କଣ ଥିବ ମାରିକି ତମେ ଲଗ୍ଇନ କରିବ, ତାପରେ ପିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ ଆଉ ହେଲା। ସେଠି ସାର୍ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବୁ ତାର ଫଟୋ ବି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡିବ ନା ସାର୍, ନା ନିଜେ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? PDF ଦବ, ଠିକ ଅଛି PDF ପଠେଇବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ତଥାପି 447ଟା ସିଟ୍ ହିସାବରେ କେତେ ମାନେ ସେଫ୍ ରେ ରହିବ? ଆମେ ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛୁ ତ ଏତେ ସାରା ସବୁ ଭୁଲ ହେଲେଣି ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ହବନି। କହିହବନି ପିଲେ 110 ରୁ 120 ପିଲେ ଭାବିକିରି ଚାଲିଥାଉ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ଭିତରେ କିଛି ବି କଟ ଅଫ୍ ପିଲେ ଯାଇପାରେ ହେଲା, ତାଠୁ କମ ବି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏତେ ମତେ ଲାଗୁନି ଏ ବର୍ଷ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା କଟ ଅଫ୍ ଯିବ, ଯେମିତି RST ରେ ଯାଇଥିଲା, KSSB TGT ରେ ଯାଇଥିଲା, ଏତେ କଟ ଅଫ୍ ଯିବନି ବୋଧେ ପିଲେ ହେଲା। ମାନେ SSB TGT 110 ରେ ରୁ ସିଟ୍ କମ 120 ଥାଇ ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ତ 125 ଏତେ? ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ନା ପିଲେ ଏତେ ବି କଟ ଅଫ୍ ଯିବନି ପିଲେ, କଟ ଅଫ୍ ତ ବହୁତ ଇଏ ଯିବ। ତମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ଗୁଡା ଦେଖିଲା ସେଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେମିତି କଣ କରିବ ତା ଉପରେ ପିଲେ ଟିକେ ଇଏ କର ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଇଏ କରିକିରି ପଠଉଛି ପିଲେ, ଯୋଉଗୁଡା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯୋଉଟା ହେଇପାରୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠଉଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା କହିଲେ ସାର୍ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଗୁଡାକ ମାନେ ଦେଇପାରିବୁ ସାର୍। ହଁ କେମିତି କଣ ଦବୁ ଆପଣ ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲେଖିକି, ଆମେ ଦେଇଦବୁ। ସାର୍ ସ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ବେଦ ଆଉ ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଭିତରୁ ବେଦ ତ ଆମ ସିଲାବସ ରେ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମସ୍ତେ ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଟାକୁ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ। ସେଟା କରିଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବେଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି ପିଲେ, ସେ ତ ଏଥିରେ ଉପନିଷଦ କଥା ବି ଉଠେଇଛି ନା ନାଇଁ। ଉଦାତ ଅନୁଦାତ ସ୍ୱରିତ କଥା ବି ତ ଆମ ସ୍ୱରରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ପିଲେ, ନା ସେଇଟା ବି ନାଇଁ ସିଲାବସ ରେ କୁହ। ଅଛି ନା ନାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମିତି କହିପାରିବାନି ପିଲା, ସେଇଟା ଉପରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାଟା ପିଲେ ମତେ ଲାଗୁନି କାହିଁ ଠିକ ରହିବ ବୋଲି। ବାକି ଦେଖ ପିଲେ ଯଦି ପାଇପାରୁଛ ଡାଇରେକ୍ଟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଛି କି ସ୍ୱର ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଇପାରିବ ହେଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ବି କହିଥିଲି ପିଲେ, ମତେ ବି ଲାଗୁଥିଲା କି ସେ ବେଦକୁ ମାନିବ ବୋଲି ହିଁ ପିଲେ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ଦେଇଛି। ସାର୍ ଆପଣ ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ କହିଥିଲେ। ହଁ ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ପିଲେ ସେ କଣ ମାନୁଛି ବୋଲି ନା ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାର୍ ଏସବୁ ମାନେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ପୁଣି କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ହବ, ସେ ପୁଣି 2 ସପ୍ତାହ ଲାଗିଯିବ ନା ସାର୍? ଲାଗିବ ଝିଅ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ ତମ ମାନେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଯିଏ ସେଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି କନଫ୍ୟୁଜ, ତ ତାକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ କି? କାହା ଉପରେ ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିବ? ସାର୍ ଯେମିତି ଦର୍ଶନମ ଟା ତାର ଅପସନ ଗୁଡା ଭୁଲ ଅଛି। ହଁ ଯୋଉଟାକ ଭୁଲ ଅଛି, ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକରେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଯୋଉଟା କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତମେ ଭୁଲ କରିଥାଅ, ଠିକ କରିଥାଅ, ଛାଡି ଦେଇଥାଅ, ଯାହା ବି କରିଥାଅ, ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଲାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବନି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଲାଟା ସେ ଯାହାକୁ ଆନ୍ସର ମାନିବ ସେଇ ଆନ୍ସର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଠିକ ଥିବ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଗ୍ରେସ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ହେଲା। ଗ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସାର୍ ଯଦି ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଯୋଉ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟ, ଯଦି ସେଟା ମହାଭାରତ ମାନିବ ତ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଟାକୁ ଭୁଲ ମାନିବ କି? ନାଇଁ ଭୁଲ ମାନିବନି ପିଲେ, ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟକୁ ବି ଠିକ ମାନିବ, ମହାଭାରତକୁ ବି ଠିକ ମାନିବ ହେଲା। ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ନାଇଁ ମିଳିବ ନା? ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠିକ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ସାର୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଥରେ ଆନ୍ସର ଚେଞ୍ଜ କଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ସିଷ୍ଟମ ତ କଣ ପିଲେ ମାନେ ଆଉଥରେ ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ ଆଉ ରିଚେକ୍ କରିବେ ପିଲେ ଆଉ ବୁଝିହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା ସାର୍? ହଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପରା ପିଲେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର କିରେ ସେ ଇଏ କରିଥିଲା ମେନସନ କରିଥିଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ଭାଇନା ସେଇଟା ପଠେଇବି, ବ୍ୟକ୍ତି ବିକାଶ ଦେଇଛି ତ ସେଇଟା ଦବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ହେଲା। ଦିଟା ଆପଣ ସାର୍ ସେମ୍ ଯେତିକି କହିଲେ ସବୁଗୁଡା ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ ରେ, ଆମେ ସେଗୁଡାକ ଇଏ କରିଦେବୁ। ହଁ ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ତ?
ଏତିକି ପିଲେ ଥିଲା। ଆଉ ତମ ମାନେ କିଛି ଆଉ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ତମ ହିସାବରେ ପିଲେ ଦେଖ କୋଉଟା କେମିତି କଣ ହଉଛି। ସାର୍ ଯଦି ସେ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କଟା ଠିକ ମାନିଛି, ଆମକୁ ଯଦି ଅଲଗା କି ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବେ ଆମକୁ ଷଷ୍ଠଟା କାଟିଦେବେ କି ନା ଆମକୁ ଷଷ୍ଠ ପାଇଁ ବି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ସେ ଡବଲ ଆସିବ, ଦିଟା ଯାକ ଆସିବ। ଦେଖ ସିଏ ଝିଅ ଷଷ୍ଠ, ସିଏ କଣ ସେ କଣ ଦେଖିକିରି ଷଷ୍ଠ ବୋଲି ମାନିଛେ, ତ ତାକୁ ସେ କଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ମାନିବ? ଏ ଷଷ୍ଠକୁ ବି ମାନିବ ତା ସହିତ ଆନ୍ସର କି ସିଏ ଅନୁସାରେ ଓଡିଆ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଷଷ୍ଠ ମାନିଛି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ବୁକ୍ ଆଉ ଯେହେତୁ ଅଙ୍କବତାର ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କଟା ଅଙ୍କବତାର ବୋଲି ସେଇଠୁ ଧୁବର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆସିଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ହେଲେ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କଟା ହଉଛି। ହୁଁ ସେଗୁଡା ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ହେଲା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ସାର୍ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ପଠେଇଥିଲି ସେ ଯୋଉ କି ମାଲବୀୟ ବୁକ୍ ରୁ, ତ ସେଇଟା କଣ ହବନି କି? ହଁ ତ ସେଇଟା ହିଁ ତ ପ୍ରମାଣିକ ବହିଟା ହେଲା, ସୁଧାକର ମାଲବ୍ୟ। ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ହେତ୍ୱାର୍ଥେ ପଞ୍ଚମୀ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ ଅଛି, ସେ ଯୋଉଟା ମାନିଛି ହେତ୍ୱାର୍ଥେ ପଞ୍ଚମୀ, ତ ଯଦି ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ ଟା ପୁଣି ପଛରେ ମାନିଲା, ସେଟା କଣ ହେତ୍ୱାର୍ଥ ଟାକୁ ପୁଣି କାଟିଦବ? ସେଇଟା ପିଲେ କହି ହଉନି, ସେ କାଟିବ କି ସେଇଟାକୁ ଠିକ ବୋଲି ମାନିବ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଭୁଲ ହିଁ ପିଲେ, ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଦେଖିବାକୁ ସେ ଯଦି ବିଚାର କରିବ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ଦେଖିବ କି ନା ହେତୁଆର୍ଥ ପଞ୍ଚମୀ ଭୁଲ ବୋଲି, ତ କାଟିବି ଦେଇପାରେ ଝିଅ ହେଲା। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି ସାର୍ ହେତ୍ୱାର୍ଥ ପଞ୍ଚମୀ। ଭୁଲ ହିଁ କଥା ଥିଲେ, ଯୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୋଉ ଓପନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୁକ୍ ଗୁଡାକ ଆମର ସେଥିରେ ଅଛି ସାର୍। ଅଛି ଯେ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପିଲେ ଭୁଲ ହଉଛି ନା ଠିକ ହଉଛି, ସେଇଟା ମେନ୍ କଥା ପଡିଛି ପିଲେ। ଆମେ ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣ ଦବା, ଆମେ ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣ ଦବା ନା ନାଇଁ, ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀର ପଙ୍କ୍ତି ଉଠେଇବା, ତାର ପିଲେ କଣ ଅର୍ଥ କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ତ ବୁଝେଇକିରି ଲେଖିଥିବା ଆମେ ହେଲା। ସବୁଠୁ ସାର୍ ସେଇଟା ଧନାତ୍ମକ ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ ହବ ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଏମିତି 2-3ଟା ଆନ୍ସର ମାନିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା 2-3ଟା ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ ତାକୁ ସେଥିରେ ଆନ୍ସର ବୋଲି ମାନିବ ହେଲା। କିଛି କଥା ନାହିଁ ପିଲା, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା। ଆଉ ଏତେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ପିଲା ହବାର ନାହିଁ ହେଲା। ଯାହାର ଯୋଉଟା ପିଲେ ହେଇପାରୁଛି, ଯୋଉଟା ପିଲେ ପ୍ରାମାଣିକ, କେବଳ ମୁଁ ସେଇଗୁଡାକ ହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ପଠେଇବି। ଆଉ ବାକି ଯୋଉଗୁଡାକ ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଠିକ, ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଥିବ, ସେଗୁଡାକୁ ବି ତମମାନେ ପିଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ହେଲା। ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ପିଲା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ୍ ହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହଉଛି, ମାନେ ଅପସନ ହେଠି କଣ ଗୋଟେ ହିଁ ପିଡିଏଫ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଶୋ କରୁଛି। ସେଇଟା କଥା ମୁଁ ପିଲେ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ତମମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବ ପିଲେ କଣ ନାଇଁ ହଉଛି ନା, କଣ। ପ୍ରତି ଥରକରେ ମାନେ ଥରେ କଲେ କେବଳ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଦେଇହବ, ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରିକି ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇହବ, ଏମିତି ହଉଛି। ହଁ ତାହେଲେ ସେୟା କରିବ, ତ ଥରେ ଦେବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆଉଥରେ ଆଡ୍ କରିକି ଯିବ ଆଉ ହେଲା। ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲା ସେଇଟା ଉପରେ ପିଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା। ଆଉ ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିକି ପିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପଠଉଛି ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ହଁ ପ୍ରଣାମ।